Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di video kali ini saya akan menerjemahkan sebuah ceramah. Untuk itu langsung saja videonya ya. إن قلت أنا بوجوب تغطية الوجه فأنا في الوقت ذاته أقر ولا أنكر ذلك من باب الأمانة العلمية بأن هناك من أهل العلم المعتبرين من قال بجواز كشف الوجه من المعاصرين مثلا كشيخنا الألباني رحمه الله تعالى وشيخنا شيخ الأزهر وفضيلة المفتي وغيرهم من مشايخنا. Oke, terjemahannya itu beliau menyampaikan bahwa jika wanita disuruh menutup sekalian wajahnya, maka beliau tidak menyangkalnya demi integrasi ilmiah, karena ada ulama terhormat yang mengatakan bahwa diperbolehkan untuk mengungkapkan atau memperlihatkan wajahnya dari kalangan ulama kontemporer seperti Syekh Albani dan Syekh dari Syekh Al-Azhar, Syekh Fadil Al-Muti dan Syekh lainnya. هل معنى أنني أخالف هؤلاء الأفاضل أو هؤلاء السادة أن أتطاول؟ لا والله، وإنما أبين الحق بدليله الذي أدين به لربي تبارك وتعالى، بل وأقول لقد اختلف الأئمة الأربعة، بل اختلف أصحاب المذاهب الأربعة في حكم تغطية الوجه. أرجو أن تراجعوا الليلة المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. Apakah itu berarti saya menyalahi semua syekh yang mulia dan melanggar sombong? Tidak, demi Allah, justru bahwa saya menjelaskan yang benar dengan dalil yang diserukan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya mengatakan bahwa telah berbeda pendapat oleh 4 ulama mazhab tentang hukum memakai niqab atau menutup wajah. Kembali meninjau pada volume kelima dari kitab fikih dari 4 mazhab dalam kitab cetakan Darul Hadits halaman 45 dan 46 pada bab aurat perempuan. Ini kitab yang mencakup 4 mazhab. ذكر الحنابلة والشافعية في إحدى الروايتين عنهم أن جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها. هذا قول الحنابلة ورواية من روايتين عن الشافعية، ذهبوا إلى أن جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها إلا لضرورة ككشف طبي، كنظر الخاطب لمخطوبته، كالشهادة أمام القضاء. فجميع بدن المرأة عورة عند الحنابلة وعند الشافعية في رواية من الروايات. Imam Hambali dan Imam Syafi'i menyebutkan dalam Islam, dalam salah satu dari 2 riwayat mereka, bahwa seluruh jasad perempuan itu adalah aurat dan tidak boleh baginya memperlihatkan satupun dari badannya. Ini adalah perkataan Imam, dan satu riwayat dari 2 riwayat Imam Syafi'i berangkat dari bahwa seluruh badan perempuan itu adalah aurat dan tidak boleh memperlihatkannya kecuali dalam keadaan darurat, seperti memperlihatkannya kepada laki-laki yang mau melamarnya dan memperlihatkan di depan hakim, maka seluruh badan perempuan itu aurat di sisi Imam dan Imam Syafi'i dari riwayat-riwayat mereka. ويرى الأحناف والمالكية وفي الرواية الأخرى عن الشافعية أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. هذا من باب العدل والإنصاف، يجب علينا أن نبين الحق. اذكر أقوال أهل العلم في المسألة وبين اختلاف أهل العلم في المسألة ورجح أنت ما تراه مرجحا لديك بالدليل. Imam Hanafi dan Imam Maliki dan pada riwayat lain Imam Syafi'i bahwa seluruh badan perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini dari
bab al-adil waf isof, wajib bagi kita bahwa kita menjelaskan yang benar. Ingatlah perkataan para ulama tentang suatu masalah dan perbedaan pendapat mereka pada suatu masalah, dan memperjelas apa yang kalian ambil dengan dalil selama kamu memperbaiki bahwa kamu beramal dengan dalil dan berperilaku demikian itu dengan dalil-dalil hukum. ما دمت تحسن أن تتعامل مع الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل إلى غير ذلك من الأحكام، لكن لا يجوز لمقلد أن ينكر على المخالف، لا يجوز لمقلد أن ينكر على المخالف. يا أخي لما تنكر علي وأنت تقلد إماما آخر أو عالما آخر؟ إن كنت تحسن أن تتعامل مع الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، فبين الحق الذي تدين به أنت لله في أي مسألة من المسائل دون أن تنكر على المخالف. Akan tetapi tidak boleh pengikut itu mengingkari yang bertentangan, mengingkari orang yang mengikuti imam atau ulama yang lain. Jika kamu benar beramal dengan dalil dan perilaku dengan dalil tersebut, maka jelaslah bagimu yang benar dari Allah tentang suatu masalah dari masalah, bukan malah kamu mengingkari adanya pendapat yang bertentangan. ومن فقه الخلاف، وأنا أقول دوما لو طرحت أي مسألة من مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. فلقد اختلف الأنبياء ولقد اختلف العلماء، والله لقد اختلف الأنبياء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا. Dan dari fikih halifiyah, dan saya sering mengatakan, walau terlahir masalah dari masalah halifiyah dan tempat-tempat halifal atau perbedaan pendapat mengenai pendapat dan dimudahkan dengan adanya khilafah, maka janganlah berselisih. Dan demi Allah ulama berpendapat, dan bahkan nabi-nabi pun berbeda pendapat. Dan ingatlah ketika Nabi Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai karena tanaman itu dirusak oleh kambing kepunyaannya kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusannya yang diberikan oleh mereka itu, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. أتينا حكما وعلما. اختلف داود وسليمان في مسألتين، في مسألة الغنم وفي مسألة الذئب حين اعتدى على طفل لامرأة فأكله. اختلف نبي الله داود ونبي الله سليمان، وكان لكل واحد منهما قوله في المسألة. واختلف أصحاب النبي حين أمرهم بالصلاة في بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة إلى فريقين، فريق صلى في بني قريظة. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pun berbeda pendapat dalam dua hal, antara masalah kambing dan masalah serigala yang mendatangi anaknya dan memakannya. Mereka masing-masing memiliki pendapat dalam masalah ini, dan bahkan para sahabat pun berbeda pendapat ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk salat asar nanti di Bani Quraidah. Sebagian sahabat sholat di Bani Quraidah setelah berlalunya waktu sholat. وقت الصلاة وفريق صلى حين حان وقت الصلاة في الطريق، ولم ينكر النبي على فريق من الفريقين، بل جمع الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فلا حرج، أرجو أن تتربى أمتي الحبيبة على هذا الفهم وعلى هذا الفقه. لا حرج أن يختلف العلماء، لكن أرجو أن يظل الخلاف في بوتقة الخلاف مظللا بأدب الخلاف بلا تطاول ولا Dan sebagian lagi sholat ketika ada waktu sholat di perjalanan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan satu bagian dengan bagian yang lain, akan tetapi mengumpulkan mereka dalam satu saf di Bani Quraidah. Maka saya ingin kita mengikuti atas umat tercinta ini tentang pemahaman
ini dalam fikih tidak ada perselisihan tentang perbedaan ulama. Saya ingin kita menerima perbedaan ini tanpa permusuhan dan kesalahpahaman dan tanpa melukai. بلا تطاول ولا إساءة ولا تجريح. اطرح ما عندك بالدليل بلا تشنج ولا انفعال ولا تطاول ولا إساءة أدب. وإن خالفتني وإن خالفتك فلا تسفه قولي ولا ينبغي لي أن أسفه قولك ما دام الخلاف بيننا في مسألة من مسائل الأحكام. فالخلاف حينئذ خلاف معتبر. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام. Terima saja yang ada padamu dengan dalil tanpa terpengaruh, memusuhi dan tanpa merusak. Dan jika kamu berbeda denganku, jangan terima ucapanku dan jangan memaksaku untuk menerima ucapanmu selama perbedaan kita itu masih dalam masalah hukum. Maka perbedaan itu adalah perbedaan yang harus dihormati. Ibnu Taimiyah berkata, perbedaan dalam masalah-masalah hukum Islam itu jauh lebih banyak daripada yang tertulis. في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أقول يرى الأحناف والمالكية والشافعية في الرواية الأخرى عنهم أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. اسمع والله تخلي بالك، والله بأمانة وتجرد. قالوا هؤلاء الأئمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه واليدين المرأة قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. اسمع بنفس الكلمات الثلاث اللي هقولها بالضبط وبالحرف. قالوا بشرط أمن الفتنة. والله ده كلام الأئمة الذين قالوا بجواز كشف الوجه، قالوا بشرط أمن الفتنة. أحدد لك أكتر الكلام ده هو 3 أول كلمات في السطر السادس في صفحة رقم 46 في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الخامس، طبعة دار الحديث القاهرة. عاوز حاجة أكتر من كده؟ ال3 كلمات دول تراجعهم. أول 3 كلمات في السطر السادس على اليمين بشرط أمن الفتنة. أنا أسألكم، هل تؤمن الفتنة في زماننا؟ هل تؤمن الفتنة؟ والله لا أعلم زمانا انتشرت فيه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، كزمن الإنترنت والفضائيات. يا أخي اتق الله، وأنت يا أختاه اتق الله. هذا حكم ربنا وهذا حكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أدين به لله جل وعلا في هذه القضية. أقول ذلك بكل تواضع وبكل أدب، وأود أن أوجه نظر أحبابنا من المشايخ، وأن ألفت نظر إخواننا من الدعاة، وأن أبين لإخواننا وأولادنا من طلاب العلم أنه لا حرج على الإطلاق أن يختلف السادة وأن يختلف العلماء، وليبقى الود بينهم قائما، وليبقى الأدب بينهم قائما، وليحتفظ كل واحد لنفسه بمكانته وقدره، وألا يتخطى مكانته وألا يتعدى قدره، فكل له قدر. ولا حرج على الإطلاق أن يختلف التلميذ مع أستاذه، وأن يختلف الابن مع والده بالحق وبالدليل. هذا ما ندين به لربنا في هذه القضية. ونصيحة الأخيرة لأختي المنتقبة أن تتمسك بنقابها وحجابها، وأن تعتز بذلك، وأن تعلم علم اليقين أن لها سلف. يكفيك يا أختاه أنك على ضرب أمهات المؤمنين، يكفيك يا أختاه أنك ورب الكعبة على ضرب الصحابيات الطاهرات العفيفات. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها
ممن تقفت خطى حمالة الحطب فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب، لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب. هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. أسأل الله جل وعلا أن يثبت إخواننا وأخواتنا، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا وعلماءنا ومشايخنا حسن الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا أبدا من مقام الأدب حتى نلقاك، وعلمنا وفهمنا وبصرنا بالحق وثبتنا عليه وأعنا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا، واحفظ بلدنا مصر من كل فتنة وشر ووباء وبلاء، وسائر بلاد المسلمين. أيها الأفاضل، أقول قولي هذا، وما كان فيما طرحت من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو سوء أدب فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.